Good morning to all. Please give the heading. Please give the heading course outcomes. Course outcomes. Course outcomes. At the end of this course, at the end of this course, please write down. At the end of this course, student will able to student will able to first course outcome get basic knowledge for effective use of available energy sources. Get basic knowledge for effective use of available energy sources by suitable planning of power generation. By suitable planning of power generation in thermal, hydro, gas and atomic power plant. What is course outcome? Course outcome. Course means subject. पूर्ण सब्जेक्ट शिकल्यानंतर ॲट द एंड तुम्ही काय 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 अंडरस्टँड करायला एबल आहात. स्टुडंट विल बी एबल टू अंडरस्टँड द बेसिक नॉलेज फॉर इफेक्टिव्ह यूज ऑफ अवेलेबल सोर्सेस. जे काही अवेलेबल एनर्जी सोर्सेस आहेत त्याचा इफेक्टिव्ह यूज कसा करायचा. बाय सुटेबल प्लॅनिंग ऑफ पॉवर जनरेशन. पॉवर जनरेशनचं प्लॅनिंग कसं करायचं. इन थर्मलमध्ये कसं करायचं, थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये, हायड्रो पॉवर प्लांटमध्ये कसं करायचं, गॅस अँड ॲटॉमिक पॉवर प्लांटमध्ये कसं करायचं. दिस इज course outcome 1 means CO number 1. Next, CO2 describe energy conversion in power plants. Describe energy conversion in power plants. Third, describe role of various organization of power sector. Describe role of various organization of power sector. पॉवर ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टर वन ऑफ द पॉइंट. त्याच्यामध्ये काय काय रोल आहेत त्या ह्याचे असतील, तुमच्या सेंट्रलचे असतील, स्टेटचे असतील किंवा प्रायव्हेटचे असतील. तर व्हॉट आर द रोल ऑफ व्हेरियस ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टर. थर्ड इज डिस्क्राइब रोल ऑफ व्हेरियस ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टर. फोर्थ, एक्सप्लेन लोड कर्व्स अँड लोड फॅक्टर्स. एक्सप्लेन लोड कर्व्स अँड लोड फॅक्टर्स. Explain load curves and load factors. Fifth, explain calculation of fixed and operating cost. Explain calculation of fixed and operating cost. आपल्याला न्यूमेरिकल्स आहेत प्रत्येक चॅप्टरवर फर्स्ट सोडला तर त्याच्यामध्ये फिक्स्ड अँड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाऊ टू कॅल्क्युलेट we will see in next chapter. Next, sixth CO, study the classification of WEC system. Study the classification of WEC system. काय सांगितलं होतं लॉंग फॉर्म WEC चा. कोण सांगतंय. मागच्या वेळी सांगितलं होता. काय सांगितलं होता. वाइंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टीम. वाइंड एनर्जी कन्वर्जन. स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंड एनर्जी conversion. W for wind, E for energy and C for conversion systems. And 7 CO is explain duties and responsibilities of energy auditors. Explain duties and responsibilities of energy auditors. Last chapter.
So these are the course outcomes. Have you written all the COs? Yes, ma'am. Okay. Next, section 1 already we have discussed the syllabus. Section 2 already discussed the term work, discussed the textbook, discussed and reference book. Okay. Next is a next applications of energy. Already discussed the energy. What is meant by energy? Ability to do work is called as energy. A object which can do more work is said to have more energy and vice versa. कमी असेल कमी वर्क एनर्जी आहे आपण म्हणतो किंवा जास्त वर्क केलं तर जास्त एनर्जी आपण म्हणतो. ऍप्लिकेशन बघितलं, डिफरंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज बघितले आपण. नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स बघितलं. व्हॉट इज मीन बाय पॉवर? Yesterday we have discussed what is mean by power. Rate of doing work. Anyone? Rate of doing work is called power. Okay, and what is the SI unit of power? Watt. Watt. Watt And or what is kilowatt. what watt or kilowatt? आणि watt म्हणजे काय? 1 watt is equal to Joule per second. जूल पर सेकंड. हे छोटे छोटे क्वेश्चन आहेत ते एमसीक्यू ला तुम्हाला विचारू शकतात ते. नेक्स्ट व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट. दे नाउ व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट और पॉवर स्टेशन? व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट? ऑलरेडी तुम्ही सेकंड इयर मध्ये किंवा थर्ड इयर मध्ये हा सब्जेक्ट झालाय तर काय व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट? तुमची डेफिनेशन सांगा. काय पॉवर प्लांट म्हणजे? व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट? रोल नंबर 58 रोहित. व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट? आहेत का? थ्री आशुतोष साठे आहेत का? रोल नंबर 53 अब्सेंट. 58 अब्सेंट. परत प्रेझेंट द्यायची नाही आता. रोल नंबर 47. रोल नंबर 47. Yes, ma'am. व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट? Mechanical energy converted into electrical energy. Power plant. Mechanical energy is converted into Electrical energy. energy. Okay. Power plant is a unit built for the production and delivery of flow of mechanical and electrical energy. म्हणजे जो काही फ्लो आहे मेकॅनिकल एनर्जीचा, इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा. मग पॉवर प्लांट काय आहे? ते एक युनिट आहे. कशासाठी? आपल्याला प्रोडक्शन करायचं आणि ते प्रोडक्शन काय करायचंय? डिलिव्हर करायचंय. डिलिव्हरी ऑफ फ्लो ऑफ मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मग डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉवर प्लांट्स आर देअर. हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे, थर्मल पॉवर प्लांट आहे, न्यूक्लिअर आहे, विंड एनर्जी पॉवर प्लांट आहे, टायडल एनर्जी अँड जिओथर्मल वेव्ह एनर्जी. जे काय जे रिन्युएबल मध्ये आहेत, नॉन रिन्युएबल मध्ये रिन्युएबल मध्ये आहेत, त्या सगळ्यांचे काय आहेत? पॉवर प्लांट आहेत. सो दीज आर द पॉवर प्लांट और पॉवर स्टेशन्स म्हणू शकतो आपण. मीन्स व्हॉट इज द डेफिनेशन? पॉवर प्लांट इज अ युनिट बिल्ड फॉर द प्रोडक्शन अँड डिलिव्हरी ऑफ फ्लो ऑफ मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो काही फ्लो आहे डिलिव्हरीचा तो मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा आपण कशामधून हे करतो? पॉवर प्लांट मधून जनरेट करतो. अँड ऑल्सो पॉवर प्लांट इज नोन ॲज द लोकेशन वेअर वी कॅन प्रोड्यूस द पॉवर. आता पॉवर प्लांट आपल्याला जनरेट तयार करायचंय तर त्यासाठी काय लागणार आहे? तुम्हाला एखादं लोकेशन लागणार आहे. तर ज्या लोकेशनला आपण काय करतोय? प्रोड्यूस करतोय पॉवर, त्याला काय म्हणायचं? पॉवर स्टेशन म्हणायचं. त्याला काय म्हणायचं? पॉवर स्टेशन. जिथे आपण एनर्जी हे पॉवर प्रोड्यूस करतोय किंवा पॉवर प्लांट प्रोड्यूस करतोय त्याला आपण काय म्हणू शकतो? पॉवर स्टेशन म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आयसी इंजिन. नेक्स्ट हायड्रो इलेक्ट्रिकल पॉवर प्लांट,
thermal power plant, nuclear power plant, wind energy power plant, tidal energy power plant, geothermal energy power plant, wave energy power plant, solar power plant. Different types of power plants are there. One by one we will see. म्हणजे चॅप्टरच आहेत तुम्हाला. टायडल एनर्जी, विंड एनर्जी एकामध्ये आहे, वेव्ह एनर्जी आहे, सोलार पॉवर प्लांट सोलार ह्याच्यामध्ये आहे, सोलार एनर्जी मध्ये. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉवर प्लांट्स आर we have to study. Next is a power plant engineering and power plant. What is mean by power plant engineering and power plant? काय पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग म्हणजे? तुम्ही काय शिकलात पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग म्हणजे? एनीवन? पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग, व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग? व्हॉट इज द डेफिनेशन? आपण इंजिनिअरिंगची कशी डेफिनेशन सांगतो तशी व्हॉट इज मीन बाय पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग? हा, आपण आता फिजिक्सची डेफिनेशन विचारली तर काय सांगतो? फिजिक्स इट इज डील्स काय इट इज डील्स विथ द स्टडी ऑफ सायन्स. तसं पॉवर प्लांट म्हणजे कशाशी रिलेटेड आहे? स्टडी ऑफ एनर्जी. करेक्ट. Energy. पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनर्जी. करेक्ट. स्टडी ऑफ एनर्जी सगळं आपण काय करतोय ह्याच्यामध्ये? एनर्जीचा स्टडी करतोय पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग मध्ये. अँड इट्स सोर्सेस अँड युटिलायझेशन ऑफ एनर्जी फॉर पॉवर जनरेशन. ह्याचे सोर्सेस काय, ह्याचं युटिलायझेशन ऑफ एनर्जी कसं करायचं पॉवर जनरेशन साठी, हे आपण कोणत्या सब्जेक्ट मध्ये शिकतोय? पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग. So what is the definition of power plant engineering? Power plant engineering deals with the study of energy. Deals with the study of energy, its sources and utilization of energy for power generation. मग इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इझी टू प्रोड्यूस. आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी आपण बघतो तर सगळ्यात सोपा फॉर्म कोणता आहे इझी फॉर्म एनर्जी प्रोड्यूस करण्याचा? तर इलेक्ट्रिसिटी. अँड टू ट्रान्सफर इझी टू यूज अँड इझी टू कंट्रोल. आपण जी काय आपल्या घरातली इलेक्ट्रिसिटी आहे एक सेंट्रल लेवलला आपण काय करतोय? पूर्ण त्याचं काय करतोय? कंट्रोल आपला आहे तिथं. मेन लाईट गेली म्हणतो आपण, किंवा आपल्या डांबावरचा स्विच जर गेला तर गावातली लाईट किंवा एखाद्या कॉलनीतली लाईट गेली म्हणतो, तर हे काय त्याचे कंट्रोल्स आपल्याला काय इझी कंट्रोल आहेत. कशाचे? इलेक्ट्रिसिटीचे. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो? इलेक्ट्रिसिटी इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इझी टू प्रोड्यूस, इझी टू ट्रान्सपोर्ट अँड इझी टू यूज अँड इझी टू कंट्रोल. म्हणजे हे काय झाले? ऍडव्हान्टेजेस पण झाले. इझी टू यूज, इझी टू ट्रान्सपोर्ट, इझी टू प्रोड्यूस अँड इझी टू कंट्रोल. This is related to the electrical energy. Next is forms of sources of energy. Already discussed in last lecture. Primary energy sources, resources available in nature. For primary resources we can't use directly. Primary जे काही सोर्सेस आहेत ते आपण डायरेक्टली यूज करू शकत नाही. आपण बघितलं मागच्या लेक्चरला. व्हॉट इज मीन बाय प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस? मागच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? हे प्रायमरी एनर्जी अँड सेकंडरी एनर्जी. सो एनर्जी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरंट टाइप्स, प्रायमरी अँड सेकंडरी, कमर्शियल अँड नॉन कमर्शियल, रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल. आता वन बाय वन. व्हॉट इज मीन बाय प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस? What is mean by primary energy sources? Anyone? What is mean by primary energy sources? Energy sources which found in nature. Which found in nature किंवा stored in nature. For example? Oil. For example? Oil. Okay. अजून नेक्स्ट अजून कोण सांगताय? फॉर एक्झाम्पल Gas. Natural gas. Coal. नॅचरल गॅस. ओके. नेक्स्ट Coal. कोल. ओके. Biomass. अँड बायोमास. Wind energy. Wind. ओके, बरोबर. नेक्स्ट सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस. व्हॉट इज मीन बाय सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस? दीज आर द एनर्जी सोर्सेस विच आर कन्वर्टेड फ्रॉम प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस. म्हणजे सेकंडरी म्हणजे काय? जे काय प्रायमरी सोर्सेस आहेत अवेलेबल त्यांच्यापासून आपण काय करतोय? कन्वर्ट करतोय. आणि त्याचं एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम किंवा हीट. दिस इज प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस. सेकंडरी. कमर्शियल, नॉन कमर्शियल मध्ये काय पाहिलं आपण?
These are the energy sources which are available in market and can be purchased at definite price from the producing energy. कमर्शियलचाच अर्थ काय, मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत आणि आपण एखाद्या डेफिनेट प्राइसला आपण विकत घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, कोल, नॅचरल गॅस किंवा ऑइल. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ कमर्शियल एनर्जी. अँड नॉन कमर्शियल एनर्जी ह्याच्या काय असणार आहे, अपोजिट असणार आहे. दीज आर द एनर्जी सोर्सेस विच आर नॉट अवेलेबल इन कमर्शियल मार्केट ॲट द डेफिनेट प्राइस. दीज आर अवेलेबल इन नेचर ॲट फ्री ऑफ कॉस्ट. कुठले कुठले आहेत, फायरवूड, agro waste, solar energy, wind energy and animal waste. These are the example of non-commercial energy sources. लक्षात ठेवा बरं का example, commercial energy sources. Suppose question may ask like this, commercial energy sources. Which of the following commercial energy sources? Option A, electricity. Option B, coal. Option C, natural gas. And D, all of the above. तर आन्सर काय येईल, आन्सर काय येईल? कोल आणि नॅचरल गॅस. मी काय नीट क्वेश्चन नीट आहे का? कमर्शियल, विच आर द फॉलोइंग कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी नॅचरल गॅस अँड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव. व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? All of the above. All of the above. Next, All of the above. all of the above. Okay, very good. Next, non-commercial energy sources. Which are the following non-commercial energy sources? Option A, firewood. Option B, solar energy. Option C, natural gas. Option D, A and B. What is the correct answer? A and B. Correct, very good. A and B means firewood and solar energy is the non-commercial energy sources example. नेक्स्ट क्वेश्चन ह्याच्यावर असा येऊ शकतो, एनर्जी सोर्सेस विच आर अवेलेबल इन मार्केट अँड कॅन बी परचेस्ड ॲट डेफिनेट प्राइस इज कॉल्ड ॲज कमर्शियल एनर्जी सोर्स, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्स, रिन्युएबल एनर्जी सोर्स. व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? Commercial energy source. कमर्शियल एनर्जी सोर्स. Commercial energy source. Very good. Next, renewable and non-renewable energy sources. Renewable energy sources कशामध्ये, which can generate again and again. Example, solar energy, wind energy, biomass, geothermal energy, ocean energy, tidal energy and hydro energy. And non-renewable energy sources, these are the energy sources which exhaust after use, cannot generate again and again. हे संपू शकतात किंवा परत आपल्याला परत आणि परत तयार करू शकत नाही आपण, त्याला नॉन रिन्युएबल म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल कोल, क्रूड ऑइल, नॅचरल गॅस, टार सँड, ऑइल शेल अँड न्यूक्लिअर एनर्जी. दीज आर द नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस एक्झाम्पल. ह्याच्यामध्ये पण सेम विचारू शकतात. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस? व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस? हा सांगा. रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे कुठले कुठले एक्झाम्पल? Solar Solar energy. energy, wind energy, biomass, geothermal, ocean, tidal, hydro. Okay, very good. Next, non-renewable energy sources example. Coal, Non crude oil, renewable. natural gas, नॅचरल oil, गॅस. seed, nuclear energy. Coal, crude oil, natural gas, Nuclear tar energy. sand, oil shale Nuclear and energy. nuclear energy. Okay. Next, advantages of renewable energy sources. Already we have seen. Disadvantages we have seen. Advantages, characteristic of renewable energy sources. Next, find the difference between non-renewable and renewable energy sources. कोणी कोणी लिहिला? मागच्या लेक्चरला मी होमवर्क दिला होता. फाइंड द डिफरन्स बिटवीन नॉन रिन्युएबल अँड रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. कोण कोण सांगतंय? वन बाय वन. व्यवस्थित छान डिफरन्स लिहायचा आहे. ते मला नंतर स्कॅन मी करून जेव्हा मागेल त्यावेळी विचारायचं नाही कोणतं स्कॅन कधी सांगितलं होतं. लिहिलंय का कुणी? ऑनेस्टली सांगा, लिहिलंय का कुणी? एनीवन? रोल नंबर 1 to 11 लिहिलाय का मुलींमध्ये कुणी? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, madam. ओके. मुलांमध्ये रोल नंबर 12 to 65 लिहिलाय का कोणी? Yes, madam. रोल नंबर 12. मुलां 12. ओके. नेक्स्ट अजून कोणी लिहिलाय का 12 सोडून? म्हणजे 1 ते 12च फक्त आहेत का सिन्सिअर? हा, कोण? रोल नंबर सांगा. 25. 19 ma'am. अजून कोणी लिहिलाय? 19. 19. अजून Yes, ma'am. 35. Roll number 20. 37. लिहिलाय म्हणजे. हा, मग आता सांगाय 1 by 1 जेवढे आता रोल नंबर सांगितले. रोल नंबर स्टार्ट फ्रॉम रोल नंबर 1. एक एक डिफरन्स सांगायचा पटपट फास्ट सांगा. फर्स्ट डिफरन्स रोल नंबर 1 बिराजदार. चेक. रोल नंबर 2. In renewable energy, it can be used again and again throughout its life. In non-renewable energy, it can be used again. It cannot be used again and again, but one day it will be exist. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट कुणाला येते त्यांनी पटदिशी अनम्यूट करायचं आणि सांगायचं. सांगा सेकंड. Renewable energy present in unlimited quantity. Non-renewable energy is limited quantity. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट. अर्थ सेमच झाला पहिल्याचा आणि सेकंडचा, पण डिफरंट वर्ड्स मध्ये आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट रोल नंबर नेक्स्ट. Renewable energy requires large land area, and Okay. non-renewable energy requires less land area. ओके, नेक्स्ट. Renewable energy are non-exhaustible. Non-renewable Okay, energy very are good. Next. exhaustible. Renewable energy's initial cost is high, and non-renewable energy's initial cost is low. Okay, next. Renewable energy sources are pollution Renewable. free, Hmm. and non-renewable energy resources are not pollution free. Okay, next. 12. 12. Roll number 12. लिहिलंय म्हणालात ना रोल नंबर 12? Yes, madam. सांगा की मग. का संपले त्यांनी सगळे सांगितले? Complete. Example आहे. हा, सांगा ना मग. आहे ना Renewable अजून. energy, solar energy, wind energy, non-renewable energy, coal energy, crude oil, कोल natural gas. एनर्जी नाही बरं, कोल आणि नॅचरल गॅस. हा, ओके. नेक्स्ट अजून ह्यापेक्षा डिफरंट कोण सांगते का? यापेक्षा वेगळा कोण सांगते? एनीवन? रोल नंबर 19, 20. Renewable energy life of resource is infinity. Non-renewable energy life of resource is infinity and vanishes one day. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट अजून कोण सांगते? Renewable energy not fully developed in technology. Non-renewable energy is completely developed in technology. ओके, व्हेरी गुड. अजून कोण? कोणी लिहिलं असेल तर सांगा अजून. रिपीट हो द्या पॉइंट. नो प्रॉब्लेम. हा, सांगा प्रेम. Renewable sources are not affected by human activities. Non-renewable sources are affected by human activities. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट 59 सांगा ओंकार. In renewable energy, it has low carbon emission than non-renewable. हा, ओके, व्हेरी गुड. हे सगळे व्यवस्थित फ्रेम मध्ये लिहा दोन्ही साइडला आणि स्कॅन करून ठेवा. व्हेरी गुड. हा, अजून एक पॉइंट. characteristic of renewable energy sources. So already we have discussed, but the percentage use of various sources for the total energy consumption in the world. हे आपल्याला घ्यायचंय. पहिल्यांदा आपण काय बघू? Okay. First, non-renewable energy sources, renewable energy sources. What is the first difference? These sources are used for mass generation of power. These sources are used for power in less magnitude. Second, these sources generate pollution. Non-renewable energy sources काय करू शकतात? पोल्युशन जनरेट करतात आणि हे आहेत ते पोल्युशन फ्री आहेत किंवा नॉट जनरेट द पोल्युशन. Non-renewable energy sources, initial investment cost is more. कशामध्ये? Non-renewable energy source.
आणि रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस मध्ये इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट इज मोर बट सोर्सेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट. आपण इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट करतोय कॉस्टची, ती कशी मोर, आपल्याला कोल घ्यायचंय किंवा ऑइल घ्यायचंय, तर त्यासाठी इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट लागते, ते काही फ्री ऑफ कॉस्ट येत नाही. पण इकडे इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती काय कॉस्ट मोर आहे, बट जे काही सोर्सेस अवेलेबल आहेत नेचरमध्ये ते काय आहेत, आता विंड आपल्याला मिळते, त्याला आपल्याला काही पैसे द्यावे लागतात का? नाही. तर ते काय फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. सोलार, सूर्यापासून जी काही एनर्जी येते त्याला आपल्याला पैसे काय द्यावे लागतात का? नाही. नेक्स्ट, use of conventional fuel like coal, petrol, diesel, nuclear, etc. Use of conventional fuels. आणि इकडं no fuel. सॉरी, कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? नेक्स्ट, इकडं नो फ्युएल इज युज्ड. इकडं यूज ऑफ कन्व्हेन्शनल फ्युएल. कन्व्हेन्शनल फ्युएल आपल्याला कोल लागतं नॉन रिन्युएबल साठी, पेट्रोल लागतं, डिझेल लागतं, न्यूक्लियर एनर्जी लागते. पण इकडे फ्युएल काय, नो फ्युएल इज रिक्वायर्ड फॉर रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. नेक्स्ट, मोर फ्रिक्वेंटली युज्ड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. मोर फ्रिक्वेंटली युज्ड म्हणजे सगळ्या वर्ल्ड मध्ये आपण आता काय करतोय, नॉन रिन्युएबल एनर्जी जास्त वापरतोय. आणि इकडं बिकमिंग फेमस नाउडेज. आता आपल्या ह्या काळामध्ये आपल्याला काय रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसची गरज आहे का? तर हा नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस एक दिवस संपणार आहे, हे सगळ्यांना माहिती. त्यासाठी आपण आता काय ट्राय करतोय, म्हणजे हाऊ टू गेट द एनर्जी फ्रॉम सोलार, हाऊ टू गेट द एनर्जी फ्रॉम विंड. सो बिकमिंग फेमस नाउडेज कुठली? रिन्युएबल एनर्जी. नेक्स्ट, दिस सोर्सेस मे बी फिनिश्ड इन कमिंग इयर्स. येत्या काही वर्षात हे एक दिवस संपणार आहेत. दिस सोर्सेस आर इनएक्झॉस्टिबल म्हणजे हे कधीही न संपणारे सोर्स आहेत, पण फक्त आपल्याला त्याच्यापासून आपल्याला काय करायचंय, एनर्जी कशी जनरेट करायची त्याच्यावर आपल्याला वर्क करायचंय. अँड व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स? थर्मल, हायड्रो, न्यूक्लिअर जे काय आहेत ते काय नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. आणि इकडे सोलार, विंड, टायडल हे आहेत ते काय आहेत? रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन नॉन रिन्युएबल सोर्सेस अँड रिन्युएबल sources. And next is a characteristic. Already we have seen characteristic of renewable energy sources. In that one point is the percentage use of various sources for the total energy consumption in the world. काय आहे पर्सेंटेज प्रत्येकाचं वर्ल्ड मध्ये? जे काही यूज आपण व्हेरियस सोर्सेस यूज करतो, फॉर एक्झाम्पल ऑइल आपण म्हटलं, कोल म्हटलं, गॅस म्हटलं, युरेनियम किंवा हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये हायड्रोजनचं म्हटलं, किंवा वूड किंवा डंग किंवा वेस्ट, त्याचं काय आहे पर्सेंटेज? तर व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ कोल इज 32.5%. कशाचं? व्हेरियस सोर्सेस. द पर्सेंटेज यूज ऑफ व्हेरियस सोर्सेस. यूज आपण काय करतो व्हेरियस सोर्सेसचा, त्याच्यानुसार एनर्जी कन्झम्पशन इन द वर्ल्ड, हे ह्याचं काय आहे पर्सेंटेज. सो व्हॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ कोल? Percentage of coal is 32.5%. Next, what is the percentage of oil? 38.3%. Next, what is the percentage of gas? 19%. What is the percentage of uranium? 0.13. Hydro 2.9. Wood 6.6. Dung 1.2. And waste 0.3%. टोटल केली तर किती होते? 100%. इकडची टोटल 92% आणि इकडची 8%. 6, 7, 3 आणि 3, 1, 8% येते इकडची. टोटल मिळून काय होते? 92 आणि 8, 100%. तर हे कुठेतरी लिहून ठेवा. द पर्सेंटेज यूज ऑफ व्हेरियस सोर्सेस, हे कुठं जास्त तुम्हाला मिळणार नाही. हे द पर्सेंटेज यूज ऑफ व्हेरियस सोर्सेस फॉर द टोटल एनर्जी कन्झम्पशन इन द वर्ल्ड. राईट डाऊन. The percentage use of various sources for the total energy consumption in the world. Coal 32.5%. Coal 32.5%. Oil 38.3%. Oil 38.3%. Gas 19%. Gas 19%. Uranium 0.13%. Uranium 0.13%. Hydro 2.9. हे एवढं लिहा 2 मिनिटात.
The percentage use of various sources for the total energy consumption in the world. Over? Yes, over. Yes. Okay. Next is a difference between, already we have covered, energy sources which cannot be exhausted in human time scale. Solar energy example, it has low carbon emission and environment friendly or pollution free. It has high carbon emission, not environment friendly and more pollution. इकडं काय नॉन रिन्युएबल आणि इकडं रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस आहे, या साईडला नॉन रिन्युएबल आहे. It has high initial cost but low running cost. It has low initial cost but high running cost. It has unlimited quantities present. It has limited quantities available. Some energy storage equipment are required. Some energy storage equipment, no energy storage equipment are necessary. Not fully developed technology, comparatively developed technology. Dilute energy source or low density energy source, high density or more powerful energy source. Irregularity of energy production and energy production is continuous. कुणाकडे पॉईंट नसतील तर हे लिहून घ्या ह्यातले थोडेफार, कुणाच्या नसतील तर. ऑफलाईन असेल तर हा एक्झाम्पल 4 दुनी 8, 4 मार्कला येऊ शकतो हा डिफरन्स बिटवीन रिन्युएबल नॉन रिन्युएबल. 4 मार्कला विचारलं तर 8 पाहिजे डिफरन्स. बघा पहिल्यांदा हे पहिले किती, थोडीशी स्क्रीन मोठी झाली, 1 मिनिट. पहिले 2 बघा लिहिलेत सगळ्यांनी. सगळे टोटल एकत्र करा तुमचे आणि व्यवस्थित स्कॅन करा. हे 2 बघा, ह्यामधले कुठलं मे बी नाही राहिलेलं. 3रं, 4थं, 5वं आणि 6वं बघा लिहा. हे मे बी नाही येत. कोणी सांगितलं होतं का लो कार्बन एमिशन एक, हे लिहा. इट हॅज अनलिमिटेड क्वांटिटीज प्रेझेंट. इट हॅज लिमिटेड क्वांटिटीज अवेलेबल. 3रा, 4था, 5वा, 6वा. मॅम ग्रुपला शेअर करा की. शेअर करते, पण हे मी नंतर ना तुम्हाला सांगितलं ना की कोण लिहित नाही हे व्यवस्थित. मला जे काही स्कॅन मध्ये, हॅलो मॅम, ग्रुपला टाकलं म्हणजे तिथं सेव्ह राहतं, मग कधी पण आम्ही ऍक्सेस करू शकतो ना ते. नाही हे ग्रुपला मी टाकणार आहे की, पण मला जे रिटर्न मध्ये तुमच्याकडून पाहिजे ना तेवढंच मी तुम्हाला इथे लिहायला सांगते. आपण जर क्लासमध्ये असतो तर आपल्याला सगळं लिहावं लागलं असतं, पण आता क्लासमध्ये नाही, मग काहीतरी आपल्याला पाहिजे ना टर्म वर्क साठी, म्हणून मी तुम्हाला हे जे काय म्हणजे महत्वाचं आहे तेवढंच लिहायला सांगते. ओके. परत कोणी लिहित नाही मला माहिती, परत कोणी म्हणजे मागं लागावं लागतं मग प्रत्येकाला. आता आहे वेळ तर लिहा ना, 2 तास लेक्चर आहे आपलं. 3रा, 4था, 5वा, 6वा. मी काय तुम्हाला सगळं लिहा म्हणणार नाही. जे काय महत्वाचं आहे मला पाहिजे तुमच्याकडून परत टर्मवर्क साठी तेवढंच तुम्हाला इथे लिहायला सांगणार आहे, सगळं नाही सांगणार. हे आपला पूर्ण थेरॉटिकल सब्जेक्ट आहे. पहिले 2 दाखवा मॅडम. 1 मिनिट.
पहिले 2 झाले. हा. प्रज्वल बागल. हे टाइम आहे का हो यायचं? बागल रोल नंबर 15 आहेत का? झाले लेफ्ट लगेच? प्रज्वल बागल, ऐकायला येते का बागल? अनम्यूट करा आणि बोला. येस मॅम. हा, का लेक्चरला तुम्ही अब्सेंट असता? नाही मॅम, करतोय की आज कालच्यापासून करतोय. इथून पुढे मला फोन करायची वेळ येऊ नये बरं का. हा मॅम. ओव्हर. Yes, over. 7, 8, 9. झालं? Yes. Yes, ma'am. ओके. Characteristic झालं already. Next point. Now next bit is a organization of power sector in India.
ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टर इन इंडिया मध्ये काय, द पॉवर सेक्टर ऑफ इंडिया इज मेनली गव्हर्न्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर. पॉवर सेक्टरचे तीन टाइप्स पडतात. सेक्टर फर्स्ट सेक्टर इज अ स्टेट सेक्टर, सेकंड इज अ सेंट्रल सेक्टर अँड थर्ड इज अ प्रायव्हेट सेक्टर. तर 3 सेक्टर मध्ये हे काय डिवाइड केलेलं आहे, पॉवर सेक्टर हे 3 सेक्टर मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. एक स्टेट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर आणि प्रायव्हेट सेक्टर. तर प्रत्येक ठिकाणी एनर्जी काय केली जाते, आपण प्रोड्यूस केली जाते, जनरेट केली जाते. तर त्याचं ऑर्गनायझेशन कसं केलं जातं इंडियामध्ये. तर पॉइंट काय आहे, ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टर इन इंडिया. सर जे काही सेक्टर आहे इंडियामधलं मेनली कोण हे करतं, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर कडून आपल्याला सगळं ऑर्गनायझेशन होतं. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा देर आर 3 मेजर पिलर्स, 3 वेगवेगळे मोठे पिलर्स आहेत. तर पॉवर सेक्टरचे ते कोणते आहेत, जनरेशन, पहिल्यांदा काय करावं लागतं, जनरेशन करावं लागतं. सेकंड पार्ट इज अ ट्रान्समिशन अँड थर्ड पार्ट इज अ डिस्ट्रीब्युशन. आता पहिला पार्ट काय आहे, पहिला मेन पिलर किंवा मेजर पिलर काय आहे, जनरेशन ऑफ पॉवर. पहिल्यांदा मला काय करायचंय, जनरेशन ऑफ पॉवर. जर पॉवरच नसेल तर पुढे कोणत्याच गोष्टी होणार नाही. बरं ठीक आहे, आपण काय केलं, पॉवर जनरेट केली. सेकंड स्टेज काय येणार आहे, ट्रान्समिशन करायचंय त्या पॉवरचं, सगळीकडे आपल्याला काय करायचंय, ट्रान्समिट करायची ती पॉवर. आणि थर्ड पार्ट इज अ डिस्ट्रीब्युशन. माझ्याकडे आता पॉवर अवेलेबल आहे, त्याचं मला डिस्ट्रीब्युशन डिफरंट सेक्टर मध्ये करायचंय. तर दीज आर द 3 पिलर्स. फर्स्ट इज अ जनरेशन, सेकंड इज अ ट्रान्समिशन अँड थर्ड इज अ डिस्ट्रीब्युशन. आता we will see in flowchart. First is organization of power sector in India. First step, what is first step, generation corporation, second transmission corporation, third distribution corporation. After distribution of corporation consumer कडे येतं. मग फर्स्ट स्टेज मध्ये, फर्स्ट स्टेज जनरेशन कॉर्पोरेशन. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेज, जनरेशन कॉर्पोरेशन. इन जनरेशन कॉर्पोरेशन मध्ये कुठं कुठं होतं पॉवर जनरेशन, फर्स्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, ऑदर मीन्स प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये, सेंट्रल सेक्टर, स्टेट गव्हर्नमेंट अँड ऑदर किंवा प्रायव्हेट मध्ये. मग ही काय फर्स्ट स्टेप आहे, जनरेशन मला करायचंय पॉवरचं. मग ते सेंट्रल मध्ये झालं, स्टेट मध्ये झालं किंवा प्रायव्हेट मध्ये झालं, ते काय झालं, कंबाईन केलं आपण पूर्ण जनरेशन. नेक्स्ट इज अ ट्रान्समिशन. ट्रान्समिशन कुठे केलं आपण, स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी. आपल्याला ते काय करायचं, आता त्याचं ट्रान्समिशन करायचंय. तर स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी, आणि त्याच्याकडून कुठे जाणार आहे, डिस्ट्रीब्युशन 1, डिस्ट्रीब्युशन 2, डिस्ट्रीब्युटर 3. म्हणजे ते काय करणार आहे, स्टेट, सपोज आता सेंट्रलला जाणार, स्टेटचं स्टेटला जाणार, प्रायव्हेटचं ह्या दोन्ही मध्ये एक तर सेंट्रलला जाईल किंवा स्टेटला जाईल. पण आता जे काय ट्रान्समिशन आहे ते मला कशाला, कोणाला द्यायचंय, डिस्ट्रीब्युटरला द्यायचंय. तर मग त्याचं डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे थर्ड स्टेज मध्ये. तर डिस्ट्रीब्युशन 1, डिस्ट्रीब्युशन 2 आणि डिस्ट्रीब्युटर 3 हे 3 पार्ट मध्ये डिवाइड. 3 म्हणजे हे कितीही तुम्हाला जेवढे डिस्ट्रीब्यूट करता येईल तेवढे स्टेट कडून डिस्ट्रीब्यूट केले जातात. आणि लास्टला कुणाला मिळतात, तर कन्झ्युमरला मिळतात लास्टला. तर हे कसं होतं, पहिल्यांदा जनरेशन होतं, नेक्स्ट ट्रान्समिशन होतं, नेक्स्ट त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होतं, आणि लास्टला कुणाकडे जातं, कन्झ्युमर कडे जातं. दिस इज द ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टरचा काय हा फ्लो चार्ट आहे. जनरेशन कॉर्पोरेशन, ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रीब्युशन कॉर्पोरेशन. दीज आर द 3 मेन पिलर्स और मेजर पिलर्स ऑफ पॉवर सेक्टर. नंतर जनरेशन कॉर्पोरेशन मध्ये फर्स्ट स्टेप काय, सेंट्रल जनरेशन, स्टेट जनरेशन आणि ऑदर म्हणजे प्रायव्हेट मध्ये. आणि ट्रान्समिशन मध्ये एका ठिकाणी त्याची युटिलिटी, स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी असेल तर त्याचं परत त्याच्या खाली डिस्ट्रीब्युटर आणि लास्ट कन्झ्युमर. हे आहे काय, ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टर इन इंडिया. तर ह्याच्यामध्ये the power sector of India is mainly governed by Ministry of Power. There are 3 main or major pillars of power sector. These are generation, transmission and distribution. इथपर्यंत झालं. Next, as far as generation is concerned, it is mainly divided into 3 sector. Generation जर कन्सिडर केलं तुम्ही 3 पिलर्स मधला एक पिलर काय आहे, जनरेशन आहे. एक पिलर इथं काय आहे, जनरेशन आहे. तर त्याच्यामधला एक पिलर जर कन्सिडर केला पहिला, सपोज पहिला
काय आहे, जनरेशन आहे, दुसरा आहे तो ट्रान्समिशन आहे, तिसरा आहे तो डिस्ट्रीब्युशन आहे. मग आता ह्या जनरेशन मध्ये काय काय येतं जनरेशन मध्ये, तर ॲज फार ॲज जनरेशन इज कन्सर्न, इट इज मेनली डिवायडेड इंटू 3 सेक्टर. जनरेशन इज डिवायडेड इंटू 3 सेक्टर. जे मी रिपीट परत एकदा करते ते MCQ साठी इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. So generation sector is divided into 3 sector. First is the central state, first is the central, second is the state, central, state and private. It is mainly divided into 3 sector. First sector is the central sector, second is the state sector and third is the private sector. इथं बघा, इथं पण आपण तुम्ही ह्या फ्लो चार्ट मध्ये पण बघितलं मागच्या. And in measure of power generation plant, conventional energy sources are used. In measure of power generation plant, conventional energy source आपण use करतो, are used. In addition to that, they are tapping non-conventional energy sources of energy, which include solar, wind, tidal, geothermal, biomass energy. किंवा त्याला जर अजून तुम्हाला जर त्याच्यात ऍडिशन करायची असेल अजून जास्त पॉवर जनरेशन मध्ये, तर आपण नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्स म्हणजेच रिन्युएबल एनर्जी सोर्स वी कॅन यूज. सो विच आर द रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस? सोलार एनर्जी, wind energy, tidal energy, geothermal energy and biomass energy. These are the energy sources used for the power generation or power sector in India. Next is a following data shows the component wise generation of energy and demanded by the various sector and total installed capacity. In 2019 हे जे काही डेटा आहे तो अकॉर्डिंग टू 2019 बाय CEO, various components wise generation of energy. The state sector energy in megawatt. What is the megawatt? What is the unit of energy? सपोज वॅट मध्ये आपण जर हे करत असेल तर ही तर कशामध्ये दिलेलं आहे, मेगावॅट. तर हे जी काय दिलेली आहे ती मेगावॅट मध्ये आहे. स्टेट सेक्टर म्हणजे मध्ये 1,03,015, सेंट्रल सेक्टर मध्ये 91,497, प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये 1,68,858 आणि टोटल 3,60,456 एनर्जी आपण तयार करतो मेगावॅट मध्ये. आणि पर्सेंटेज युटिलायझेशन स्टेट सेक्टर मध्ये 28%, 25% आणि 46%. सगळ्यात जास्त प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये आपण एनर्जी जनरेट करतो. तर दिस इज द रिलेटेड टू द ऑर्गनायझेशन ऑफ पॉवर सेक्टर इन इंडिया. तर सोर्सेस बेस्ड जनरेशन शोन इन मेगावॅट. आता बघा मेगावॅट मध्ये मला सोर्स काय करायचंय, जनरेशन ऑफ एनर्जी करायचंय. मग सोर्स बेस्ड जनरेशन शोज इन मेगावॅट म्हणजे कोणता सोर्स वापरलाय, कोल वापरला, किती मेगावॅट एनर्जी त्याच्यापासून तयार करू शकतो, गॅस वापरला, ऑइल वापरला, हायड्रो एनर्जी वापरली, न्यूक्लिअर एनर्जी वापरली. तर हे जे काही सोर्स आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट सोर्स तिथं काय केलंय ह्यांनी मेगावॅट मध्ये त्याचं हे दिलंय किती वापरली एनर्जीचं काउंट. सो कोलची किती आहे 2,27,644, गॅस 24,927, ऑइल मेगावॅट मध्ये आहे बरं का, हे ऑइल 510 मेगावॅट, हायड्रो एनर्जी 45,399 मेगावॅट, न्यूक्लिअर एनर्जी 6,780 मेगावॅट. सगळ्यात जास्त कशापासून वापरतोय मग आपण ह्यात सांगा, सोर्सेस बेस्ड जनरेशन कशामध्ये सगळ्यात जास्त वापरतोय आपण, कोणतं फ्युल वापरतोय सगळ्यात जास्त, कोल वापरतोय. सेकंड कोणतं वापरतोय, हायड्रो. थर्ड गॅस. नेक्स्ट न्यूक्लिअर and Nuclear. last oil. हायड्रो. Okay, this is related to the sources based generation in megawatt. Next is a impact of energy sources on environment. Okay, this is sources based generation shown in megawatt. आता impact of energy sources on environment. Impact of energy sources on environment. काय एन्व्हायरमेंट मध्ये इम्पॅक्ट होतोय एनर्जीचा, म्हणजे इन युअर लँग्वेज यू हॅव टू
टोल म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं ही जी काय एनर्जी सोर्सेस आपण बघितले आतापर्यंत तर त्याचा काय एन्व्हायरमेंट मध्ये हे होत असेल परिणाम होत असेल किंवा इम्पॅक्ट होत असेल कोण सांगते पोल्युशन होत असेल मॅडम काय होतं पोल्युशन पोल्युशन होतं ओके नेक्स्ट अजून काय होतं नॉइज क्रिएट होते नॉइज सॉरी नॉइज पोल्युशन ओके अजून काय होतं बघा इथं इम्पॅक्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेस ऑन एन्व्हायरमेंट मध्ये इम्पॅक्ट ऑफ कोल एनर्जी सोर्सेस what is the impact of coal energy on the environment what is first noise pollution is occur at the time of drilling आपण ज्यावेळी ड्रिलिंग करतो त्यावेळी काय होतं नॉइज होतं तर ते पण काय एक प्रकारचं नॉइज पोल्युशन आहे जेव्हा ब्लास्टिंग करतो पुअर मेंटेनन्स ऑफ मशीन एखादी मशीनचा पण मेंटेनन्सच नाही केला तर त्याचा आवाज येतो ते पण काय एक नॉइज पोल्युशनच आहे फॉर एक्झाम्पल किंवा ब्रेकिंग क्रशिंग मोमेंट ऑफ द मशीन किंवा ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम cutting machines from this pollution as a major health hazard as well as effect on the partial hearing loss and even through permanent damage of ear म्हणजे ear कान तर नॉइज पोल्युशन मुळे काय होऊ शकतं आता आपण घरी बसल्यामुळे नॉइज पोल्युशन काय होतं जर सपोज बाहेर कोणी डीजे लावला किंवा एखाद्याने म्युझिक सिस्टीम मोठ्याने लावली तर ते ठीक आहे ते एक प्रकारचं नॉइज पोल्युशनच आहे पण जे काय हे आहेत हॉस्पिटलमध्ये लोक आहेत किंवा घरामध्ये आपल्या अबो 60 लोक जे असतात आजी आजोबा तर त्यांच्या कानाला जास्त नॉइज जर झाला तर ते काय होतं मे बी त्यांना हिअरिंगचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो किंवा एखादा वर्कर इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असेल आणि त्याला तो जर नॉइज हे टॉलरेट करता नाही आला तरी मे बी त्याचे परमनंट काम जाऊ शकतात तर दिस इज इम्पॅक्ट ऑफ कोल एनर्जी सोर्सेस तर कोल एनर्जी सोर्सेस मध्ये काय आहे कोल एनर्जी सोर्सेस मध्ये नॉइज पोल्युशन इज ऑकर फॉर ऍट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किंवा पुअर मेंटेनन्स ऑफ मशीन किंवा ब्रेकिंग क्रशिंग मोमेंट ऑफ द मशीन ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम तर हे काय झालं नॉइज पोल्युशन झालं नॉइज पोल्युशनचा आपल्या ह्युमन जे काय लाईफ आहे ह्युमन लाईफ त्याच्यावर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो तर कसा तर हिअरिंग लॉस किंवा परमनंट डॅमेज ऑफ इयर अँड एअर पोल्युशन आता एअर पोल्युशन कसं होतंय एअर पोल्युशन इन कोल हॅव्हिंग मॅक्झिमम पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आता कोल आहे म्हणजे कार्बन असणार आहे मॅक्झिमम पर्सेंटेज त्यात तर इट अफेक्ट्स ऑन अ ह्युमन बॉडी SO2 इट अफेक्ट्स ऑन अ ह्युमन बॉडी जे काय ह्युमन बॉडी त्याच्यावर एअर पोल्युशन मधून कार्बन जर आपल्या ह्याच्यामध्ये गेला तर काय होतं त्याचं आपल्या बॉडीवर त्याचा इफेक्ट होतोय नेक्स्ट ऍसिड माइन ड्रेनेज सो दिस ऑकर ऍसिड रेन बिकॉज ऑफ इन कोल एनर्जी हॅव्हिंग SO2 सल्फर डायऑक्साइड अँड दिस इज डिसएडव्हान्टेज ऑफ द फॉर द एन्व्हायरमेंट म्हणजे ऍसिड रेन पण ऐकलं असेल बघा तुम्ही ऍसिड रेन तर ते सुद्धा आपल्या ह्युमन हेल्थसाठी काय आहे हॅझार्ड आहे त्यामुळे आपण ऍसिड रेन पण म्हणू शकतो वॉटर पोल्युशन कसं होतंय तर सम कोल ड्रेनेज वॉटर गोन टू द रिव्हर आपण रिव्हरला सोडतो कारखान्याचं पाणी वगैरे त्याच्यामध्ये पण कोलचं प्रमाण असतं किंवा ऑलरेडी ते पाणी घाण असतं त्यामुळे वॉटर पोल्युशन होतं तर ह्याचा पण एन्व्हायरमेंटवर परिणाम होतोय इन टर्म्स ऑफ वॉटर किंवा हेवी मेटल पोल्युशन दिस टाइप on mining result is huge removal of top soil and also soil erosion म्हणजे जे काय आपण माती आहे त्या मातीमध्ये काय होतं ज्यावेळी आपण ह्याचं पाणी सोडतो किंवा रिव्हरला पाणी सोडतो तर त्यावेळी काय होतं त्याचं हेवी मेटल पोल्युशन होते नेक्स्ट नॅचरल नाही हे जाऊ द्या मॅम हेवी मेटल पोल्युशन म्हणजे काय कुठलं हेवी मेटल पोल्युशन हा हेवी मेटल पोल्युशन म्हणजे आपण हे खोदतो की नाही खाणी खोदतो की नाही खाण माइन म्हणतो आपण माहिती का तुम्हाला माइन तर त्यावेळी जे काय पोल्युशन होतं ते खोदताना त्याला हेवी मेटल पोल्युशन म्हणतात हेवी मेटल पोल्युशन म्हणजे कसं काय पोल्युशन होतंय
डस्ट मिनिट उडत सांग. असेल ना. हा डस्टच की. मग हेवी मेटल पोल्युशन म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही खाणीचं खोदकाम करता त्यावेळी ते पोल्युशन ह्याच्यामध्ये होतं. आपण म्हणत नाही का मायनिंग ऑफ द मेटल म्हणत नाही का आपण. मॅम डस्ट मुळे होतं का आर्सेनिक मुळे होतं तिथं असल्यामुळे. म्हणजे वेगवेगळे आपण ह्याच्यामध्ये काय करतो, एक हे नाव आहे त्या कुठलं त्या ह्याचं कसली ऍक्टिव्हिटी म्हणायचं त्याला, अँथ्रोपोजेनिक ऍक्टिव्हिटी एक म्हणतो आपण. हॅज ड्यू टू द अँथ्रोपोजेनिक ऍक्टिव्हिटी हे पोल्युशन होतं ऍक्च्युअली, अँड प्रायमरी ड्यू टू द मायनिंग ऑफ मेटल. व्हॉट इज मीन बाय मायनिंग? कोण सांगते व्हॉट इज मीन बाय मायनिंग? मायनिंग म्हणजे काय? द प्रोसेस और बिझनेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्टिंग एक्सप्लोर द मिनरल्स फ्रॉम अर्थ. मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड. जे काय एक प्रोसेस आहे एक्स्ट्रॅक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, किंवा द प्रोसेस ऑफ डिगिंग द हे आपण एखादा एक्सप्लोजिव्ह किंवा कोलॅप्स किंवा हे करतो त्यावेळी जी काही प्रोसेस होती एक्स्ट्रॅक्टिंगची ग्राउंड मधून मिनरल्स काढण्याची, त्याला काय म्हणायचं आपण? मायनिंग ऑफ द मेटल. तर त्याचं पोल्युशन. सॉरी, हा अजून बोला काय म्हणताय. हा अजून कोणाला काय डाऊट? ह्या जी काही मायनिंग ऍक्टिव्हिटी आहे ना, व्हॉट इज द ह्याचे डिफरंट टाइप्स पण आहेत हेवी मेटल पोल्युशनचे. म्हणजे आपण अंडरग्राउंड मायनिंग म्हणू शकतो, सरफेस मायनिंग म्हणू शकतो. ह्याचे डिफरंट टाइप्स डिपेंड ऑन द, म्हणजे जो काही सरफेस आहे अर्थचा सरफेस आहे त्याच्यानुसार आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो ते ह्याच्यापासून. कशामधून? ग्राउंड मधून, किंवा जो काही सरफेस वरचा असेल त्या सरफेस पासून करू शकतो एक्स्ट्रॅक्ट, किंवा अंडरग्राउंड आपल्याला ज्यावेळी जावं लागतं त्यावेळी पण आपण ह्याच्यापासून सॉरी मायनिंग करू शकतो. तर हे आहे हेवी मेटल पोल्युशन. अजून नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगते ह्याच्याबद्दल अजून. हेवी मेटल पोल्युशन लक्षात ठेवा, हेवी मेटल पोल्युशन ह्याबद्दल अजून एक नेक्स्ट लेक्चरला मी सांगते. नेक्स्ट आहे इम्पॅक्ट ऑफ ऑइल एनर्जी सोर्सेस ऑन एन्व्हायरमेंट. आता बघा ऑइल एनर्जी आहे लक्षात ठेवा. आता पहिला काय होता? पहिलं काय बघितलं आपण? इम्पॅक्ट ऑफ कोल एनर्जी सोर्सेस. आता काय बघतोय? ऍक्च्युली एवढं डीप मध्ये नाहीये तुम्हाला, पण तरी पण कुठल्याही बेसवर क्वेश्चन विचारू शकतात म्हणून माहितीसाठी राहू द्या. ते इम्पॅक्ट ऑफ ऑइल एनर्जी सोर्सेस ऑन एन्व्हायरमेंट. आपल्याला ऍक्च्युली एवढंच आहे सिलेबस मध्ये. इम्पॅक्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेस ऑन एन्व्हायरमेंट मध्ये सोलार एनर्जी आहे, विंड एनर्जी आहे, हायड्रो पॉवर एनर्जी आहे, बायोमास एनर्जी आहे, जिओथर्मल एनर्जी आहे, टायडल एनर्जी, वेव्ह, ओशियन अँड न्यूक्लिअर. हे एवढं आपल्या सिलेबस मध्ये आहे ऍक्च्युअल मध्ये. पण हे डीप मध्ये मागच्या वेळी नोट्स काढल्या होत्या. तर बघा आता हे जस्ट बघूया आपण. इम्पॅक्ट ऑफ ऑइल एनर्जी सोर्सेस ऑन एन्व्हायरमेंट. तर एअर पोल्युशन, सपोज इन टर्म्स ऑफ एअर पोल्युशन कोण सांगते? आता ऑइल एनर्जी सोर्स आहे ऑइल एनर्जी सोर्स, आणि एअर पोल्युशन होते. कसं असेल एअर पोल्युशन मग? कसं असेल एअर पोल्युशन? घटक जो आहे तो एनर्जी सोर्स कुठला आहे? ऑइल आहे. मग एअर पोल्युशन कसं होत असेल? एनीवन? ऑइलचं कंबशन झाल्यानंतर बी होते मॅडम. कशाचं कंबशन झाल्यानंतर? ऑइलचं कंबशन झाल्यानंतर. ओके. अजून ऑइल बर्न झाल्यानंतर ते एअर मध्ये मिक्सअप होऊन ओके बरोबर आहे. ऑइल मुळे होत आहे. अजून इको व्हायला लागला का? आवाजाचा नाही ना? अजून कोणते होते? बघा आता एअर पोल्युशन. आफ्टर बर्निंग ऑफ द ऑइल देर आर डिफरंट पोल्युशन कम्स. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड येतो, नायट्रोजन डायऑक्साइड,
कार्बन मोनॉक्साईड किंवा NOx म्हणजे कोणताही NO2 NO3 असेल, तर these are the pollutants and react with the air pollution and this is hazardous for the human body. जर ज्यावेळी बर्न होते त्यावेळी जर हे बाहेर पडले तर काय होतात, एअर मध्ये मिक्स होतात आणि एअर पोल्युशन होते. नेक्स्ट इज ऑइल पोल्युशन कॅन हॅव devastating effect on the water environment. It spread over the surface in this layer and that stop oxygen getting to the adequate plants, animals and it harms to animals and the insects. म्हणजे ज्यावेळी काय ऑइल पोल्युशन होतंय त्यावेळी काय होतंय, त्याचा इफेक्ट वॉटर एन्व्हायरमेंट ऑफ वॉटर मध्ये होतोय आणि ज्यावेळी ते स्प्रेड होतंय सरफेसवर त्यावेळी त्याचं काय होतंय, ऑक्सिजन स्टॉप ऑक्सिजन गेटिंग टू द प्लांट और एनिमल अँड इट हार्म्स टू द एनिमल किंवा इन्सेक्टला पण काय होतंय ते हॅझार्डस आहे. नेक्स्ट टेक लॉंग टाइम टू रिकवर फूड चेन सिस्टीम. ऑइल पोल्युशन कॅन मेक वॉटर किंवा अनसुटेबल फॉर इरिगेशन अँड डॅमेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. कार्बन डायऑक्साईड काय करतो, इट ग्रीन हाऊस गॅस अँड सोर्स ऑफ द वॉर्मिंग. ग्रीन हाऊस इफेक्ट माहिती का सगळ्याला? ग्रीन हाऊस इफेक्ट, व्हॉट इज मीन बाय ग्रीन हाऊस इफेक्ट? कोण सांगते ग्रीन हाऊस इफेक्ट? माहिती का? ऐकलंय तर का? ऐकलंय का? येस मॅम. ग्रीन हाऊस इफेक्ट काय आहे? एक नॅचरल प्रोसेस आहे दॅट वॉर्म्स द अर्थ सरफेस. जे काय अर्थ सरफेस आहे ते काय होतं, त्यांनी गरम होतं आणि व्हेन द सन एनर्जी रिचेस ऑन द अर्थ ऍटमॉस्फिअर मग ते काय होते, रिफ्लेक्ट बॅक टू द स्पेस अँड इट रेस ऍब्सॉर्ब द रेडियंट. त्याला काय म्हणायचं, ग्रीन हाऊस इफेक्ट होतोय. तर CO2 इज अ ग्रीन हाऊस गॅस अँड सोर्स ऑफ द वॉर्मिंग. वॉर्मिंग म्हणजे काय, तो फार गरम करतोय त्यामुळे अजून एन्व्हायरमेंट मध्ये काय होते, त्याचा साईड इफेक्ट होतात. CO2 कॉजेस ऍसिड रेन. CO2 मुळे सुद्धा ऍसिड रेन होतो. NOx अँड COx अफेक्ट ऑन डॅमेज ऑफ द लंग्स. जे काय NOx X स्टँड फॉर 2 असेल 3 असेल नंबर ऑफ ऑक्सिजन जो आहे, O2 म्हणू शकतो, O3 म्हणू शकतो, O4 म्हणू शकतो आपण. इट अफेक्ट्स ऑन अ डॅमेज ऑफ द लंग्स. लंग्स काय करू शकतो, डॅमेज करू शकतो. कोण? CO2. नेक्स्ट इज एअर अँड वॉटर पोल्युशन हर्ट ऑन लोकल कम्युनिटी. एअरचा आणि वॉटरचा इम्पॉर्टंट रोल आहे कशामध्ये, एन्व्हायरमेंट मध्ये. मग जर एअर पोल्युशन झालं आणि वॉटर पोल्युशन झालं तर आपली जी काही लोकल कम्युनिटी आहे, सोसायटी आहे, त्याच्यावर काय होतोय, अफेक्ट होतोय. नेक्स्ट इम्पॅक्ट ऑन सोलार एनर्जी सोर्सेस ऑन एन्व्हायरमेंट. आता सोलार एनर्जी घ्या, काय होऊ शकतो सोलार एनर्जीचा इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटवर? कसं एअर पोल्युशन होणार? एनीवन? सिलिकॉन प्लेट्स मुळे मॅम. सिलिकॉन, हा बरोबर आहे. सिलिकॉन जे आहे ना मॅम, ते इन्सुलेट आहे ना, त्यामुळं ते सोलार एनर्जी घेतं आणि कन्वर्ट करून आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी देतं. ओके. तर बघा, इम्पॅक्ट ऑफ सोलार एनर्जी सोर्सेस ऑन एन्व्हायरमेंट मध्ये एअर पोल्युशन कसं होतंय. तर सोलार सेल माहितीत सगळ्याला, सोलार सेल माहितीत. तर ते काय आहे, कोण आहे, स्वप्नील काय? तर सोलार सेल इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय हेवी मेटल्स such as a cadmium, sulfuric acid, H2SO4 is create same toxic chemicals used during the production phase. जे काय सोलार सेल आपण मॅन्युफॅक्चर्ड करतोय ते कॅडमियम पासून असेल, सल्फ्युरिक ऍसिड पासून असेल, तर त्यावेळी काय त्याच्यामध्ये टॉक्सिक मेटल्स वी आर युजिंग. सो इट इज युज्ड ड्युरिंग द प्रोडक्शन फेज. It is used during the production phase and after the scrap it will create the emission in the air and this is not good for the environment. This is not good for the environment. So it is the impact of solar energy on the environment. It is the impact of solar energy on the environment. So how noise pollution will create? How noise pollution? So when we are installing the solar plant, at the time of installation of solar plant or during the operation, noise will be created, but this noise only at the time of installation. Actually noise pollution होईल का solar energy मुळे? होईल का? Suppose we have installed a plant, solar plant, then after that any noise pollution will come from the
from that plant, solar plant? No. So it only affects when बोला ओंकार. ओंकारच आहेत ना? हॅलो मॅम नॉइज पोल्युशन नाही ना होणार सोलर प्लांट मधून. सोलर प्लांट मधून नॉइज पोल्युशन नाही होणार. ज्यावेळी आपण फिक्स करणार आहे सोलर प्लांट, ऍट द टाइम ऑफ इन्स्टॉलेशन ओनली नॉइज पोल्युशन विल बी ऑकर. एकदा एंड झाला त्याचा, परत सोलर प्लांट मधून नॉइज पोल्युशन होत नाही. ऍट द टाइम ऑफ इन्स्टॉलेशन ओनली सोलर प्लांट और ऍट द ड्युरिंग ऑफ ऑपरेशन नॉइज विल बी क्रिएटेड. बट एकदा तुम्ही त्याचं इन्स्टॉलेशन केलं की नॉइज पोल्युशन होणार नाही. पण इन्स्टॉलेशनला होतंय म्हणून वी हॅव ऍडेड दिस पॉइंट इन pollution, noise pollution, and the same amount of land we can use for the solar plant. This is related to impact of solar energy on the environment. Next is the impact of wind energy sources on environment. What is the impact of wind energy sources? किंवा विंड म्हणा, तुम्ही काय म्हणता विंड एनर्जी और वाइंड एनर्जी? हा काय म्हणता? ओके वाइंड एनर्जी, विंड म्हणा, नो प्रॉब्लेम, चॉइस इज युअर्स. सांगा काय होतंय आता. विंड एनर्जी आहे. हा एनीवन? हाऊ नॉइज विल, हाऊ नॉइज पोल्युशन विल ऑकर? हा एनीवन? हाऊ नॉइज पोल्युशन? आता बघा विंड एनर्जी म्हणजे काय आहे, वाऱ्यापासून आपल्याला तयार करायची, पण त्या वार तयार करण्यासाठी आपल्याला वाइंड टर्बाइन्स करावे लागतात प्रोड्यूस. सो इन वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट वाइंड टर्बाइन प्रोड्युसेस एरोडायनामिक नॉइज फ्रॉम एअर पासिंग ओव्हर द ब्लेड. ज्यावेळी एअर काय करते, त्या ब्लेडच्या वर पास करते, त्यावेळी त्याचा नॉइज होणार आहे एकतर. सेकंड पार्ट इज मेकॅनिकल नॉइज फ्रॉम द मुव्हिंग पार्ट. ज्यावेळी त्या टर्बाइन फिरतं त्यावेळी जर त्याच्यातून एखादा नॉइज आला तरचा एक नॉइज, किंवा त्यामधले गिअर बॉक्स, ब्लेड जॉईंट किंवा जॉईंट असतील किंवा वेल्डिंग पार्ट असतील त्याचा जर नॉइज झाला तरचा पार्ट. म्हणजे इन वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट वाइंड टर्बाइन प्रोड्युसेस एरोडायनामिक नॉइज फ्रॉम द एअर पासिंग ओव्हर द ब्लेड और किंवा अँड मेकॅनिकल नॉइज फ्रॉम द मुव्हिंग पार्ट्स ऑफ द टर्बाइन अँड द गिअर बॉक्स अँड ब्लेड जॉईंट्स किंवा वेल्डिंग पार्ट्स. ह्याच्यापासून काय होऊ शकतं, नॉइज पोल्युशन होऊ शकतं. नेक्स्ट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक interference. So wind turbines may scattered electromagnetic signals causing interference of the communication system. So to avoid wind energy power plant site is military zone or the aircraft zone. So याच्यामध्ये काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. वाइंड टर्बाइन्स मे स्कॅटर्ड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स कॉझिंग इंटरफरन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. आपली कम्युनिकेशन सिस्टीम जी आहे ती कशावर डिपेंड आहे, आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स वर डिपेंड आहे. तर ज्यावेळी वाइंड टर्बाइन आपण लावतो त्यावेळी ते काय होऊ शकतात, मे बी स्कॅटर्ड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल कॉझिंग इंटरफरन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. जी काही कम्युनिकेशन सिस्टीम त्यामध्ये ते हे करू शकतात. सो टू अवॉइड वाइंड एनर्जी पॉवर प्लांट साइट इन मिलिटरी झोन और एअरक्राफ्ट झोन. चुकलेलं आहे इथपर्यंतच बघा. सिस्टीम ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टीम. नेक्स्ट बर्ड सेफ्टी. आता बर्ड्स आर किल्ड, they are collide with the rotating blades of turbine. सपोज एखादं विंड मिल चालू आहे आणि एखादं चिमणी आली किंवा एखादा बर्ड आला तिथं, तर त्याची पण सेफ्टी बघायला पाहिजे. ते टर्बाइन ज्यावेळी फिरत असेल तिथं जर एखादा बर्ड बसला तर ते काय होणार आहे, बर्ड्स आर किल्ड, ते किल होऊ शकतात. म्हणून त्याची पण आपल्याला काय घेतली पाहिजे, सेफ्टी घेतली पाहिजे. सो इन टर्म्स ऑफ बर्ड सेफ्टी आपण एक पॉइंट लिहू शकतो की बर्ड्स आर किल्ड व्हेन दे आर कोलाइड विथ द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन. नेक्स्ट इज अ wind mills. So wind mills might become warmer because of reduced evaporation from their surface soil. Moisture might be also increased and this is the dangerous for the ecosystem. तर ज्यावेळी वाइंड मिल्स आपण बघतो त्यावेळी तिथलं जे काय एन्व्हायरमेंट आहे ते कसं असतं, एकदम गरम असतं. ऑफ रिड्युस्ड इव्हॅपोरेशन फ्रॉम देअर सरफेस सॉइल अँड मॉइश्चर माइट ऑल्सो इन्क्रीज. तिथलं मॉइश्चर पण काय असतं, जास्त असतं. म्हणजे दमट हवामानाने एकदम गरम वातावरण असतं वाइंड मिल्स मध्ये, म्हणून ते पण आपल्यासाठी कसं आहे, डेंजरस आहे. तर दिस इज रिलेटेड टू द वाइंड
energy sources on environment. Impact of wind energy sources on environment. Next is a impact of natural gas sources on environment. Impact of natural gas sources on environment. काय impact होतो natural gas चा? So air pollution. In natural gas we can include CNG, LPG and कंटेंट ऑफ दॅट नॅचरल गॅस इज मिथेन. आता त्याच्यामध्ये कुठला घटक असतो? मिथेन असतो आपल्याला माहिती. नॅचरल गॅस इज नॉट एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली. आपण म्हणत नाही इको फ्रेंडली आहे म्हणत नाही नॅचरल गॅस. इट इज क्लीन दॅन कोल. हा कसा आहे? कोल पेक्षा चांगला आहे, बट इट इज नॉट क्लीन लाईक सोलार अँड वाईंड. सोलार मधून जसं आणि वाईंड मधून जसं आपल्याला क्लीन एनर्जी मिळते तसं नॅचरल गॅस मधून मिळत नाही. नेक्स्ट ग्लोबल वॉर्मिंग एमिशन, स्मोक, एअर क्वालिटी रिड्युसेस अँड ऍसिड रेड. ओके, हे आपण बायोमास हे नेक्स्ट लेक्चरला बघू. आता इकडचं आता राहिलेलं बघूया. इम्पॅक्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेस. आता आपण बघतोय ड्रिलिंग अँड ब्लास्टिंग ऑफ नॉइज पोल्युशन, मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज पाहिलं, हेल्थ प्रॉब्लेम हे पाहिलं. आता ऑइल अँड नॅचरल गॅस एनर्जी मध्ये नॉइज. द मेन सोर्स ऑफ नॉइज ड्युरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑइल अँड नॅचरल गॅस इन्क्लूड द कॉम्प्रेसर अँड पंपिंग स्टेशन. आता एखादा आपल्याला क्रूड ऑइल बघायचं काढायचंय तर त्याच्या प्रोडक्शनसाठी आपण काय करतो? कॉम्प्रेसरचा यूज करतो, पंपिंगचा यूज करतो. तर त्यावेळी काय होणार आहे? नॉइज होणार आहे. मग त्या जे काय आहे आपण साऊंडची काय म्हणतो आपण फ्रिक्वेन्सी कशी मोजतो? आपण डेसिबल मध्ये मोजतो. तर त्या कॉम्प्रेसर स्टेशन किती असतात? 64 डेसिबल टू 86 dBA असतात. तर त्याचा आपल्या कशावर परिणाम होतो? कानावर परिणाम होऊ शकतो. दिस इज रिलेटेड टू ऑइल अँड नॅचरल गॅस एनर्जी. सोलर एनर्जी आता आपण बघितलं, विंड एनर्जी बघितलं. नो एअर वॉटर पोल्युशन, नो एअर और वॉटर पोल्युशन, नो टॉक्सिक हॅझार्डस सबस्टन्सेस, नो थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी. बर्ड सेफ्टी आणि बर्ड सेफ्टी बघितली. बर्ड्स गेट किल्ड ड्युरिंग द कोलाइड विथ द रोटेटिंग ब्लेड्स वाइंड एनर्जी मध्ये. बायोमास, हायड्रोपॉवर, जिओथर्मल, टायडल, वेव्ह, ओशियन अँड न्यूक्लिअर. आणि रोल ऑफ प्रायव्हेट सेक्टर इन एनर्जी मॅनेजमेंट हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. इथपर्यंत काही डाऊट? एक पॉइंट फक्त कुठला? मेटल मायनिंग ना. कोणता कळाला नाही तुम्हाला? ओंकार? हेवी मेटल पोल्युशन. हेवी मेटल पोल्युशन तो नेक्स्ट लेक्चरला अजून एकदा एक्सप्लेन करते. तो सोडून दुसरं काही कोणाला डाऊट? बाकीचे आहेत का? नो मॅम. हा, कळालं नाही इथपर्यंत. जेवढं तुम्ही वाचन पण जास्त कराल तेवढं तुम्हाला अजून जास्त नॉलेज मिळेल. पूर्ण हा पहिला तर चॅप्टर थेरॉटिकल आहे, परत परत थोडेफार एक्झाम्पल आहेत, पण जेवढं तुम्ही पण जास्त वाचन कराल तेवढं तुम्हाला अजून जास्त नॉलेज मिळेल. आणि जरी कुठे अजून काही प्रॉब्लेम आला तर मला विचारत जाऊ. ओके, घ्यायची का प्रेझेंटी? ओके, थँक्यू. प्रेझेंटी